Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Anak-anakku, siswa-siswa SMP Siliwangi, hari ini adalah hari kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Seperti biasa, tahun-tahun yang lalu kita selalu merayakan di sekolah. Akan tetapi tahun ini kita masih berupaya untuk tetap mengadakannya walaupun lewat tayangan di YouTube. Mudah-mudahan kita semua tetap menghadirkan hati, tidak mengurangi kecintaan kita kepada beliau. Untuk itu saksikanlah rangkaian tayangan perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Simaklah dari awal video hingga akhir video. Semoga setelah kita menonton tayangan ini, kita semakin cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semakin mau meniru akhlak beliau, semakin menjadi pribadi yang baik, semakin hari menjadi lebih baik. Itulah yang diharapkan. Mari kita dengarkan dulu pembacaan ayat suci Al-Quran. Setelah itu akan dilanjutkan dengan pembacaan sholawat atau maulid Nabi, dan akan ada mahlul qiyam. Setelah itu akan ada tausiah yang akan disampaikan oleh saya sendiri, dan nanti akan ada Ustadz Rizky Amir Hamzah, insya Allah. Selamat menyaksikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. ربي صل على محمد حبيبك الشافع المشفع. يا ربي صل على محمد،
محمد حبيبك الشافع يا المشفع. ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أعلى الورى رتبة وأرفع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد أسمى البرايا جاها وأوسع. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفع. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرف وردا. يا ربي صل على محمد واكف المعادي واصرفه وردا. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنى. يا ربي صل على محمد نحل في حصنك الممنى. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد رب ارضى عنا رضاك الارفع. رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا رب صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلأت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما اشتد بي الطلق بإذن رب الخلق وضعت الحبيب وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه. محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أشرق البدر علينا فاختفت منه البدور مثل حسنك ما رأينا فالضياء وجه سرور. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح صدوري. الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام
الفريقين يا مؤيد يا ممجد الله الله يا إمام القبلتين يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك الله الله صلوات الله عليك صلوا على النبي محمد. من رأى وجهك يسعد يا كريم الوالدين صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا نبي صلى الله عليك يا رسول يا جد الحسن والحسين صلى الله عليك يا نبي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا يا خير داعي ربي اغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي محمد يا الله البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر
علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع في كل جميل وجمال يا مطاع قد تجليت لقلبي مسفرا دون خداع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع على عشق الجمال طبع الله طباع ولبسنا ثوب عز بعد تلفيف الرقاع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع اللهم صل على محمد يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فرحمنا جميعا وامحو عنا سيئاتي مرحبا وامحو عنا سيئاتي مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا ربي فارحمنا جميعا بجميع صالحاتي مرحبا بجميع صالحاتي مرحبا 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 يا نور العين مرحبا جد الحسين مرحبا أهلا وسهلا مرحبا مرحبا على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibit taj wal mi'raj wal buraq wal alam wa dafi'il waba'i wal maradi wal alam jismuhu mutahharun mu'attarun munawwarun
man ismuhu maktubun marfu'un mawdu'un 'alal lawhi wal qalam, syamsid duha badrid duja nurul huda, misbahud dhulam abil qasim sayyidil kaunain wa syafi'is tsaqalain, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sayyidil arabi wal ajam, nabil haramain mahbubun 'inda rabbil masyriqain wal maghribain. Faya ayyuhal mushtaquna li nuri jamalihi, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan limpahan rahmat dan kasih sayangnya, hari ini kita masih bisa bersama-sama merayakan suatu peringatan yang agung, yaitu peringatan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam juga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak lupa para keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SMP Siliwangi, yang terhormat Bapak, Ibu, guru dan staf tata usaha, dan yang kami cintai dan kami banggakan, siswa-siswi SMP Siliwangi yang saat ini tengah menyaksikan acara peringatan hari besar, hari yang mulia, hari yang agung, yaitu kelahiran Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah senang dan bahagianya para ulama dan para wali Allah ketika datangnya bulan Rabiul Awal. Mereka bergembira menyambut bulan Rabiul Awal ini dengan memperbanyak amal soleh, dengan memperbanyak sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berlomba-lomba mengadakan peringatan-peringatan yang besar. Di dalamnya mereka membacakan sholawat, mereka mengagungkan Allah, mereka memuji Nabi Muhammad SAW dan mensyiarkan ajaran-ajaran Islam, mensyiarkan akhlak baginda Nabi Muhammad SAW, mengenalkan kepada umat siapa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Dan juga di dalamnya semua orang berlomba untuk bersedekah, mengeluarkan hartanya, mengeluarkan tenaganya demi untuk memperingati kelahiran baginda Nabi besar Muhammad SAW. Bagaimana tidak kalau kita memiliki seorang anak, tentunya kalau anak kita tiba hari kelahirannya, tentu orang tua yang cinta kepada anaknya pasti ingin ulang tahun anaknya dirayakan. Dibuatlah acara yang meriah demi menyenangkan buah hati kita. Lalu kita sebagai umat yang ingin dicintai oleh baginda Rasulullah SAW, ingin dekat dengan baginda Rasulullah SAW, tentunya kita ingin mendapatkan perhatian dari beliau. Berbicara tentang keagungan Rasulullah tentu tak akan ada habisnya, karena Rasulullah adalah sosok manusia yang Allah ciptakan penuh dengan kemuliaan, kesempurnaan akhlaknya. Bahkan Allah memujinya di dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Rasulullah memiliki akhlak yang sangat agung. Tetapi bukan hanya itu, dari segi jasad pun Rasulullah memiliki keutamaan yang melebihi manusia biasa. Rasulullah adalah seorang manusia, akan tetapi bukan manusia biasa. Siapakah Nabi Muhammad SAW yang sampai detik ini sudah 14 abad tetapi namanya masih ada di dalam hati setiap umat Islam, namanya masih disebut-sebut oleh orang Islam, namanya masih dirindukan oleh para pecintanya, dan bahkan namanya akan terus ada hingga hari kiamat. Beliau Rasulullah SAW adalah seorang manusia utusan Allah, Nabi yang menjadi pemimpinnya seluruh para nabi, Nabi yang memberikan syafaat paling besar, yaitu syafaatul uzma nanti di hari kiamat. Seluruh para nabi akan berada di bawah panji Nabi Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Sungguh beruntung menjadi umatnya baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mengapa?
Karena Rasulullah memiliki keistimewaan, memiliki banyak kekhususan, memiliki banyak kemuliaan dibanding nabi-nabi yang lain, sehingga yang menjadi umatnya pun akan memperoleh kemuliaan yang dimiliki Rasulullah SAW. Karena hari ini adalah hari kelahirannya baginda Nabi besar Muhammad SAW, tentu kita ingin lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Siapakah Nabi Muhammad SAW itu? Mengapa namanya terus diagung-agungkan di seluruh dunia, di seluruh penjuru, bahkan di kampung-kampung, di pelosok-pelosok, banyak sekali orang-orang yang mengagung-agungkan beliau. Tetapi banyak juga umatnya yang belum mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Mereka lebih mengenal artis-artis film, mereka lebih mengenal para penyanyi, mereka lebih mengenal public figure, mereka lebih mengenal para pemain sepak bola, tetapi tidak mengenal siapa baginda Nabi besar Muhammad SAW. Masyarul hadirin, pada kesempatan ini mari kita sedikit menceritakan biografi Nabi yang kita cintai, yaitu Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan di kota Mekah, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal di tahun Gajah, atau bertepatan dengan tahun 571 Masehi. Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim. Ketika Nabi Muhammad SAW 2 bulan usianya di dalam kandungan, wafatlah ayahandanya, yaitu Sayyiduna Abdullah. Ibundanya Nabi Muhammad SAW merawat calon bayi Nabi Muhammad SAW dalam kandungan seorang diri. Ada satu hal yang diceritakan oleh ibundanya Nabi Muhammad, yaitu Sayyidah Aminah, bahwa ketika dalam keadaan beliau mengandung, sama sekali tidak merasa payah, sama sekali tidak merasa berat, merasa capek bagaimana layaknya seorang ibu yang mengandung, tetapi beliau menceritakan bahwa beliau merasa ringan, seperti tidak sedang mengandung. Nah, itulah salah satu mukjizat daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ibundanya Nabi Muhammad SAW selalu bermimpi bertemu dengan arwahnya para nabi. Nabi Adam alaihi salam berjumpa di dalam mimpi ibundanya Nabi Muhammad, yang memberikan ucapan selamat, ucapan salam, dan mengabarkan bahwa akan lahirnya keturunannya yang bakal menjadi orang yang besar. Kemudian didatangi juga oleh nabi-nabi yang lain, Nabi Hud, Nabi Musa, Nabi Isa, dan seluruh para nabi di dalam mimpinya ibundanya Nabi Muhammad SAW. Adapun kabar mengenai lahirnya Nabi Muhammad SAW sudah diketahui oleh para ahli kitab orang-orang Yahudi. Bahkan mereka sudah ada yang menanti kelahirannya di kota Mekah. Ada juga yang menanti kehadirannya Nabi Muhammad di kota Madinah. Kemudian di hari Senin, di waktu fajar, tanggal 12 Rabiul Awal, muncul cahaya dari sebuah rumah, yaitu rumahnya Ibunda Sayyidah Aminah. Di waktu fajar hari Senin, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Awal, lahirlah baginda Nabi Muhammad SAW. Seluruh alam menyambut, bahkan muncul cahaya yang menerangi langit yang pada waktu itu masih gelap seperti siang hari. Ada banyak sekali kejadian-kejadian ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satunya ada api abadi di Persia yang tiba-tiba padam, padahal api tersebut sudah umurnya ribuan tahun tidak pernah padam. Tapi ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW, api tersebut padam. Kemudian di Romawi, benteng-benteng yang kokoh yang tidak pernah runtuh tiba-tiba runtuh berjatuhan. Kemudian juga bayi-bayi yang dilahirkan bertepatan dengan hari di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan, lahir semuanya berjenis kelamin laki-laki. Ada banyak sekali dalam buku-buku sejarah yang bisa kalian baca bagaimana keajaiban yang terjadi di kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Baik anak-anakku, mari kita sejenak mendengarkan ringkasan sejarah baginda Nabi besar Muhammad SAW melalui sebuah lagu atau qasidah.
bundanya, Abdul Muttalib kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, Fatimah putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Dua bulan di kandungan, wafat ayah andanya. Tahun gajah dilahirkan, yatim dengan kakeknya. Sesuai adat yang ada, disusui Halimah. 6 tahun usianya, wafat ibu tercinta. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Delapan tahun usia, kakek meninggalkannya. Abu Talib pun menjaga, paman paling membela. Saat kecil menggembala, dagang saat remaja. Umur 25 memperi istri Khadijah. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka.
genap 40 tahun mendapatkan risalah. Ia pun menjadi rasul akhir para anbiya. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka, oh penuh suka duka. Dengan momen kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mari kita perkuat hubungan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita pelajari sejarahnya, kita pelajari akhlak beliau, kita ikuti sunnah-sunnah beliau, hadirkan beliau di rumah kita. Pelajarilah apa-apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal yang paling sederhana adalah bersalawat kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Dan juga kita mempelajari doa sehari-hari. Nabi SAW mengajarkan berbagai macam doa dalam setiap aktivitas. Ya, doa ketika bangun tidur, doa ketika hendak masuk ke kamar mandi dengan adab-adabnya, masuk kaki kiri, keluar kaki kanan, kemudian keluar dari kamar mandi dengan membaca doa, kemudian kita hendak memakai pakaian, membaca doa, ya, melepas pakaian, membaca doa, keluar dari rumah, naiki kendaraan, dan lain sebagainya. Dengan kita mengamalkan hal-hal yang sederhana, tentu akan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadikan kita semakin mencintai Allah dan Rasul-Nya, dan menjadikan kita juga semakin dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Nabi SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada hari kiamat, ya, maka berkatalah yang baik atau diam. Di zaman seperti ini, ya, apalagi zaman serba online, orang bisa berkata semaunya. Orang bisa berkata bahkan bukan cuma dengan mulut tetapi dengan jempolnya. Ya, di sosial media orang bisa berkomentar, bisa membuli satu sama lain, bahkan bisa saling bermusuh-musuhan, saling mengadu domba karena sebab mulut kita, karena sebab jempol kita. Maka di akhir zaman ini sebaiknya kita mendengar apa yang disabdakan beliau Rasulullah SAW, ya, terutama siapa yang beriman kepada hari kiamat, berkatalah yang baik. Banyak sekali fenomena saat ini anak-anak yang sudah bermain di sosial media, ya, mereka dengan bahasa-bahasa yang kurang baik, ya, mereka berkomunikasi sampai menimbulkan permusuhan, menimbulkan dendam, ya. Awalnya bermusuhan di dunia maya sampai dibawa ke dunia nyata, bahkan sampai terjadi berbagai macam hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, di momen kesempatan Maulid ini, mari kita tiru akhlak beliau sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti nasihat-nasihat beliau. Salah satu di antaranya adalah dengan menghindarkan kita bicara yang buruk kepada satu sama lain. Hindarilah permusuhan, hindarilah kata-kata kotor, hindarilah kata-kata yang menghina. Ya, karena kita sesama muslim adalah bersaudara. Kita sesama muslim jangan saling bermusuhan. Masyarul hadirin, yang saya sampaikan mungkin tidak menggambarkan pribadi dan akhlak Rasulullah SAW sepenuhnya, akan tetapi kita masih bisa mendengarkan,
ya masih bisa membaca ya tentang kisah-kisah Rasulullah SAW, tentang kemuliaan Rasulullah SAW, tentang akhlak beliau yang mulia, ya daripada guru-guru kita dengan menghadiri majelis-majelis ta'lim, ya dengan mendengarkan ceramah-ceramah agama, agar semakin tambah kecintaan kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Akhirul kalam, mudah-mudahan yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi diri saya pribadi khususnya, umumnya bagi kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatal lana wa ala sinatina ya arhamar rahimin. Allahumma rizukna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim wa qala aidan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiat, juga nikmat dijadikannya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah kepada baginda alam Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para pengikutnya, mudah-mudahan termasuk kita selaku umatnya hingga yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kami hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala Ibu Kepala Sekolah SMP Siliwangi Kota Bogor, Ibu Rosmiati SPD, juga kepada para wakil kepala sekolah dan juga kepada Dewan Guru serta staf TU. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat wal afiat, berkah rezekinya, berkah ilmu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga kepada siswa-siswi SMP, begitupun SMA Siliwangi yang Bapak banggakan, semoga kalian selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan penjagaan, kesehatan, keamanan, keselamatan, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf pada kesempatan kali ini Bapak menyampaikan melalui video dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, yang mana mungkin kita tidak dapat melaksanakannya di sekolah, akan tetapi melalui video ini kita insya Allah masih bisa menjalin silaturahmi kita dan juga sama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW.
pada masa pandemi COVID-19 ini semua harus menjalankan protokol kesehatan agar kita terhindar dari wabah virus COVID-19 ini sebagai bentuk ikhtiar kita. Semoga Allah menjaga kita dari berbagai macam musibah, bala dan bencana, dan Allah angkat semua itu, dan Allah gantikan dengan keberkahan, Allah gantikan dengan kebahagiaan, Allah gantikan dengan kenikmatan. Alhamdulillah, usia kita sudah sampai di bulan Rabiul Awal. Ini merupakan nikmat yang agung, nikmat yang besar. Setelah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, yaitu nikmat diberikannya akhlak, amal, perbuatan kita, Allah berikan juga nikmat yang sehingga kita dapat melaksanakan keimanan, keislaman, dan juga akhlak yang baik melalui diciptakannya Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan, sebagai contoh untuk kita. Ketika kita diberikan nikmat berupa makanan, maka kita diperintahkan untuk bersyukur dengan membaca bismillah dan diakhiri dengan alhamdulillah. Kita diberikan nikmat sehat, kita diberikan nikmat harta, kita diberikan nikmat berumah tangga, kita diberikan nikmat menuntut ilmu, kita diberikan nikmat, semua nikmat dari mulai kita dikandung dalam perut ibu kita sampai kita lahir, kemudian kita meninggal dunia, Allah sempurnakan nikmat semua itu. Hanya ketika kita diberikan makanan, diberikan minuman, diberikan pakaian, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah, dan selayaknya kita bersyukur kepada Allah, dan sewajarnya, sepantasnya kita bersyukur kepada Allah, karena Allah yang memberikan semua nikmat itu. Apa artinya harta yang mewah, harta yang banyak, pangkat jabatan yang tinggi, wajah yang cantik dan tampan, tanpa disertakan kenikmatan, sehingga kita dapat merasakan semua yang Allah berikan, anugerah yang Allah berikan. Rasa nikmat itu Allah yang memberikan. Sampai di surga pun, sebuah riwayat mengatakan dalam kitab Maulid Barjanji, dikatakan bahwa surga dan kenikmatannya, seorang ulama meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah surga dan kenikmatannya yang ada di dalamnya, sehingga kita di dalam surga saja, walaupun semua serba ada, serba indah, tapi kalau kita tidak bisa menikmati, tidak ada artinya semua itu, ya. Dan kenikmatan di surga itu hanya dua. Satu, kenikmatan ketika kita bisa memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang ketiga, dan yang kedua yaitu kenikmatan bersama baginda Nabi Muhammad SAW di dalam surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anitum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Allah sudah memberikan kepada kita sebuah utusan. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri teladan, sebagai utusan, sebagai contoh
untuk kita umat manusia. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita contoh, yaitu berupa manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum." Sungguh telah datang kepada kalian, yaitu utusan di antara kalian, yaitu sebagaimana Allah menciptakan manusia, maka utusan itu pun berupa manusia sebagai suri tauladan kepada kita. Kalau kambing, contohnya kambing, nggak mungkin yang namanya kambing mencontoh ayam, atau sebaliknya. Ayam ya contohnya ayam juga. Ya. Nah manusia contohnya siapa? Manusia juga. Jika ada kambing yang mencontoh ayam, nah berarti itu kambingnya nggak waras, ya. Tapi ketika ada kambing mencontoh kambing, itulah hewan yang benar, ya. Berarti masih waras kambingnya. Begitupun hewan-hewan lainnya. Nah maka kita pun sebagai manusia harus mencontoh kepada manusia. Dan contoh yang paling utama adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mengapa Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan contoh kepada kita berupa manusia, tidak berupa malaikat yang tidak memiliki maksiat kepada Allah, yang tidak memiliki hawa nafsu, tunduk dan taat kepada Allah. Ya. Karena kalau kita mencontoh malaikat, sulit untuk kita contoh. Bagaimanapun malaikat taatnya kepada Allah, kita tidak bisa melihat malaikat. Ya. Apalagi jin. Ya. Bagaimanapun jahatnya jin, kita tidak bisa melihat jin. Ya. Maka makhluk gaib itu tidak dapat kita contoh, tidak dapat kita jadikan panutan, melainkan kita menjadikan panutan untuk kita sendiri, itu di kalangan manusia itu sendiri. Maka Rasulullah SAW ya sebagai manusia sama, ya. Kita tidur, manusia tidur, Rasulullah SAW pun tidur. Hanya saja tidurnya Nabi tidak seperti tidurnya manusia pada umumnya. Kalau manusia pada umumnya matanya tidur, hatinya pun tidur. Kalau Nabi Muhammad SAW matanya tidur, hatinya tidak tidur. Ya. Kemudian kita berkeringat, Nabi pun berkeringat, tapi keringatnya Nabi seharum parfum, ya, seperti aroma minyak misik, ya, atau kasturi. Tapi kalau keringat kita, ya bisa kalian cium masing-masing. Nah, kemudian kita berumah tangga, Rasulullah pun berumah tangga, tapi rumah tangganya Rasulullah SAW ya tidak bisa disamakan dengan kita. Ya, Rasulullah SAW ketika di rumahnya tidak ada makanan, Rasulullah berpuasa sehari, 2 hari, 3 hari. Kalau kita ketika di rumah kita tidak ada makanan, kita nyari, ya, minimal ke warteg, ya, atau ke tetangga kita minta. Kalau Rasulullah SAW menunjukkan ketangguhan dirinya, kesabaran dirinya, untuk siapa? Untuk Allah dan umatnya. Nah inilah, maka dikatakan dalam Maulid Simtuduror, basyaran la kal basyar, manusia tapi bukan seperti manusia biasa. Rasulullah SAW merupakan kasih sayang Allah yang diberikan kepada kita. Itu yang tadi yang pertama, Rasulullah sebagai utusan, Rasulullah sebagai contoh. Dari mulai kita tidur sampai bangun tidur, itu merupakan contoh untuk kita. Rasulullah SAW, kita tidurnya kita harus mencontoh Nabi,
bangun tidurnya kita mencontoh Nabi, terutama ibadahnya harus mesti mencontoh Nabi Muhammad SAW. Bagaimana supaya kita tahu ibadah Nabi, amaliyah Nabi, akhlak Nabi? Maka pelajarilah ya melalui para ulama ya. Al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris Nabi. Jadi poin pertama yaitu jadikanlah Nabi sebagai contoh, Nabi sebagai tauladan. Dari mulai kita akhir balik hingga kita wafat nanti ya. Insya Allah kita sama-sama mencontoh Nabi Muhammad SAW. Poin yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW merupakan tanda syukur kita kepada Allah, yang mana ketika kita diberikan nikmat berupa makanan, berupa harta, apapun itu yang membahagiakan kita, maka kita layak, wajar dan sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sangat paling pantas kita syukuri yaitu lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, laulaka lama khalaftul aflak. Kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, kalau bukan karena engkau wahai Nabi Muhammad, niscaya bumi dan alam seisinya ini, alam semesta ini tidak akan aku ciptakan. Maka penciptaan alam semesta ini itu merupakan anugerah Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Allah menciptakan alam semesta ini melainkan karena Nabi Muhammad SAW. Tidaklah Allah menciptakan Nabi Adam dan surga melainkan untuk Nabi Muhammad SAW. Maka sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita pun dijadikan umat Nabi Muhammad SAW ini bukan dengan mudah kita mendapatkan keislaman ini, tapi hasil perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah SAW dipukul, dilempari kotoran, dilempari batu, diusir dari Taif, dari kota Taif, lalu para sahabat berbicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, engkau seorang nabi, engkau kekasih Allah, niscaya doamu akan diijabah jika kau meminta kepada Allah. Kemudian turun malaikat, ya Rasulullah, andaikan kau suruh aku untuk membalikkan dua gunung itu, aku balikan kepada orang-orang Taif yang telah menzolimimu. Para sahabat membujuk Rasul untuk memohon doa kepada Allah agar menurunkan azab kepada kaum Taif. Dan malaikat pun menunggu perintah dari Rasulullah SAW untuk membalikkan gunung, menimpakan gunung kepada kaum Taif. Akan tetapi Rasulullah SAW menyampaikan kepada mereka semua, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Semoga Allah memberikan taufik hidayah kepada kaum Taif karena mereka tidak tahu apa yang akan aku sampaikan. Kemudian Rasulullah SAW berkata, doaku akan aku simpan, munajatku akan aku simpan. Untuk siapa? Untuk umatku di akhir zaman. Untuk umatku nanti yang merindukanku. Mereka tidak melihatku, tapi mereka beriman kepadaku. Mereka tidak melihatku, tapi mereka mengenaliku. Aku tidak melihatnya, tapi mereka mencintaiku, mentaatiku, kata Rasulullah SAW. Maka keislaman kita, keimanan kita semata-mata hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Untuk membahagiakan Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sembarangan kita mengkafirkan orang, jangan sembarangan kita memusuhi orang. Karena apa? Dalam diri kita
ada keimanan dan keislaman kepada Nabi Muhammad, ya, iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada Rasul-Rasul Allah. Itu hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukuri dan harus kita jaga. Sebagai tanda syukur kita peringati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Semoga kita diberikan syafaat di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal. Poin yang ketiga yang ingin Bapak sampaikan. Bersalawatlah kepada Nabi Muhammad SAW sebagaimana perintah Allah dalam surat Al-Ahzab. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha sesungguhnya Allah wa malaikatahu dan para malaikatnya yusholluna 'alan nabi bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman shollu 'alaihi wa sallimu taslima bersalawat dan salamlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu kisah Allah Subhanahu wa taala berkomunikasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, yang Maha Agung, yang Maha Suci, untuk apa engkau menciptakan semua ini? Bumi, langit, surga, kebahagiaan, kenikmatan. Untuk siapa Allah menciptakan semua itu? Untuk apa Allah menciptakan semua ini? Manusia, jin, malaikat, tumbuh-tumbuhan, gunung, laut, langit. Allah ciptakan matahari, bulan. Allah ciptakan untuk siapa ya Allah? Kebahagiaan, kemewahan, kenikmatan. Untuk siapa ya Allah? Padahal kalau untuk manusia saling membunuh. Untuk hewan tidak diberikan akal, hanya hawa nafsu. Untuk jin tidak diberikan akal. Mereka hanya banyak yang bermaksiat kepada Allah. Lalu untuk semua ini untuk siapa? Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan jin, Allah menciptakan malaikat, Allah menciptakan alam semesta ini untuk siapa? Kata Allah Subhanahu wa taala, aku menciptakan semua ini untukmu. Untukmu wahai Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai kekasihku, aku ciptakan semua ini untukmu, kenikmatannya, keindahannya, kebahagiaannya untukmu ya Rasulullah. Lalu jika alam semesta ini dan kebahagiaannya, kenikmatannya untukku, lalu aku untuk siapa? Diriku untuk siapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala, dirimu untukku wahai Habibullah. Jadi alam semesta ini untuk Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah senang, Allah cinta kepada nabinya. Jika alam semesta ini untukku, lalu aku untuk dirimu, lalu dirimu untuk siapa ya Allah? Kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan, diriku untuk orang-orang yang bersolawat kepadamu wahai Habibi, wahai kekasihku. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka bersering-seringlah kita solawat, perbanyaklah kita bersolawat. Baik berbagai macam solawat. Ada solawat nariyah, ada solawat kamaliyah, ada solawat untuk kesehatan ya, syifa ya. Ada lagi solawat berbagai macam ya, dalam kitab-kitab maulid banyak. Solawat Sultan
meminta ampun kepada Allah, ya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taghfiru biha dzunub wa tusibhu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu biha sumub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladzi tanhalu bil qad wa tanfariju bil qurab wa tuqda bil hawaij wa tunalu bil raghaib wa husnul khawatim wa istasqa ghamam wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi. Subhanallah. Berbagai macam salawat, banyak berbagai macam salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Semua hajat-hajat kita dengan salawat insya Allah dikabul. Semua keinginan kita dengan salawat insya Allah tercapai. Semua dosa-dosa kita dengan salawat insya Allah Allah ampuni, karena sayangnya, karena cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita alam semesta untuk Nabi untuk Allah Subhanahu Wa Taala, lalu Allah untuk orang-orang yang bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang sholat, banyak orang yang puasa, banyak orang yang berzakat, banyak juga orang yang pergi haji. Akan tetapi untuk orang-orang yang bersalawat adalah orang-orang yang pilihan, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui lidahnya, melalui hatinya, melalui pikirannya, hanya untuk Nabi Muhammad SAW, yang dimana ketika kita mengikuti Nabi, maka kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah wahai Muhammad SAW, Qul in kuntum tuhibbunallah, apabila kalian ingin dicintai oleh Allah, fattabi'uni, kata Nabi Muhammad, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kalian semua. Wallahu a'lam muradih. Ini yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita. Yang benarnya sebaik semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kekeliruan dan kesalahan semata-mata dari diri Bapak pribadi. Maka dapat kita simpulkan pada tausiah kali ini. Yang pertama, jadikan Nabi Muhammad SAW sebagai contoh dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam beribadah maupun bermuamalah. Yang kedua, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sebagai rasa syukur kita kepada Allah. Yang ketiga, berbanyaklah bersolawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin ini yang dapat Bapak sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.